Hey, wait a minute. Hey, what if I paid you? You're the biggest pussy I've ever met in my life. You didn't even try. 신나게 꿈나라에 빠져있는 제리. 아이쿠, 벌써 시간이 이렇게. 헐레벌떡 일어나 옷을 입으려 하는데 젠장, 옷이 없군요. 급한 대로 세탁기에서 마르지도 않는 티를 꺼내서 전자레인지에 넣고, 시간도 없는데 같이 돌려버리죠 뭐. 이렇게 여동생도 차에 태우고 출발. 밥 먹었으니까 치카치카도 해줘야겠죠? 깔끔하게 입도 헹궈주고요. 가는 길에 여자 사람 친구도 태웁니다. 그런데 학교엔 벌써 전학생에 대한 소문이 쫙 퍼졌습니다. 전이 다니던 학교에서 학생 목을 꺾었다든가 풋볼팀 코치를 칼로 찔렀다고도 하고, 게다가 그놈은 누가 자기 몸에 털끝 하나 손대는 걸 못 참는 아무튼간에 무서운 녀석입니다. 그리고 그 소문은 제리에게도 들어오죠. What's this guy's name anyway? His name's Buddy Revell. 우리의 근면성실한 제리. 학교에서 매점 알바를 하는데 짝사랑하는 그녀가 들어옵니다. Excuse me. Hi, can I? I'd like some notebook paper. 얼음처럼 굳어버리는 제리. 바보처럼 어버버대죠. Just regular white will be fine. Right. And a pen? How about a Bic? That's fine. I think I gave you a 5. Huh. 그리고 뜬금없이 고장나는 금고. I have it right here. It's okay, really. Looks like it's gonna be one of those days, Jerry. 우리 제리 하는 것도 참 많아요. 학교 신문 제작에도 참여하는데 친구놈이 전학생에 대한 기사를 싫다고 합니다. He's never lost a fight ever. He's got a perfect record. 우연의 일치일까요? 선생님도 같은 얘기를 합니다. So Vincent and I decided that we should do a welcome. 근데 그 기사를 누가 쓸까요? Jerry Mitchell. 그렇죠. May I go to the restroom, please? 겁이 나서 자연스레 오줌이 마려운 제리. 시원하게 소변기를 강타하는데 어머나 세상에, 바로 그 전학생이군요. 제리는 뻘쭘함도 없애고 기사거리도 얻을 겸 말을 거는데 If you're a fag, Me? Oh, no way. 안 좋은 분위기를 감지한 제리는 없던 일로 하고 다 잊자면서 하지 말아야 할 짓을 하고 말죠. Listen, why don't we forget this whole thing and pretend this never happened, okay? 오 마이 갓. we're gonna have a fight today after school. 3 o'clock in the parking lot. You try and run, I'm gonna track you down. 3 o'clock. 아, 우리 제리 이제 어떡하죠? He wants to fight me today at 3 o'clock in the parking lot. Something is happening inside you. Buddy Revell just challenged him to a fight When? today. Jerry Mitchell? Yeah? I heard you're gonna fight. 발 없는 말이 천리 간다더니 그새 소문이 쫙 퍼졌군요. You look kind of small. Well, good luck. 친구놈은 제리를 돕겠다며 버디의 사물함에 칼을 넣고 쪽지를 써서 선생님 책상에 놓자고 합니다. 하지만 제리는 자기를 의심할 거라며 그만두라고 하죠. We have about 1 minute to get that knife out of there before this hallway's full of people, including Buddy Revell. We've got 30 seconds. 10 seconds. 5 seconds. Maybe he won't figure it out. 잠시 후 체육 시간이 되고 동생은 얻어 터질 바에 차라리 땡땡이를 치라고 말하지만 Then I have a math quiz in the 6th. If I leave, I flunk both of them. 역시 동생 말대로 튀는 게 낫겠죠.
아니 근데 이게 뭐죠? 어라? 왜 시동이 안 걸리지? This guy's crazy. 제리야, 살고 싶으면 빨리 튀자. What are you heading for, son? 이제 어떡하냐며 울상인 제리. 그런데 갑자기 좋은 생각이 떠오릅니다. 그것은 바로 교내 쌈장한테 돈을 주고 대신 싸워달라고 부탁하는 거죠. How much would you charge me for Buddy Revell? $450. $450? That's a 350% markup. Inflation, man. 제리는 곧바로 쏜살같이 매점으로 달려갑니다. 아 맞다, 금고가 고장났었지? 이렇게 제리는 개고생 끝에 쌈장한테 돈을 건네고 When are you gonna do it? Lunch is always best time. 돈을 받은 쌈장은 도서관에 들어갑니다. 오 버디, 너 문학소년이었구나. How you doing, buddy? I hear you're giving Jerry Mitchell a hard time, man. You are gonna do shit to him. 제리 너무 불쌍해. 하늘이 무너져도 솟아날 구멍은 있다고 동생이 멋진 계획을 짜는데 그것은 바로 일부러 못된 행동을 해서 벌을 받으라는 것입니다. Without getting detention. We're going to try and get through as many book reports as we can today. Are there any volunteers? Yo. All right, go ahead. 제리는 느닷없이 담배를 꺼내더니 불을 붙입니다. That's a good read. Angry, sexual. Kind of made me think of you, Miss Farmer. Bad. Reading my book, Honey's Adventures, gripping my imagination. Hey, Mom. What's your favorite book, Miss Farmer? 아, 저 날카로운 코에 입맞춤하고 싶다. What's the difference? It's important to me. Turn of the screw. What a coincidence. 어? 이 새끼 왜 이러지? 담배를 처음 펴서 그런가? 눈을 떠보니 양호실에 있는 제리. Cobbler? 제리는 묻습니다. 어제 선생님이 저 방과 후에 남으라고 하지 않던가요? She didn't mention anything about detention. Your book report was the best she had in any of her classes. 이러면 완전히 나가린데. In fact, she said if you don't make it back to class today, she would like you to call her at home this evening. 나라면 전화한다, 제리. 모든 걸 포기한 제리는 결국 주차장으로 향합니다. 오, 이 새끼 연장 챙기던가 봐. 와, 주차장엔 벌써 학생들로 가득합니다. Let's get ready to rumble. 아, 무모한 도전이었습니다. 연장을 꺼내 마지막 결정타를 준비하는 버디. 아, 이대로 끝나고 마는 건가요? 순간 친구놈이 버디를 덮치지만 얼마 못 가 뻗어버리고 그 사이 동생이 구원의 손길을 내밉니다. Cripple the dick. 연장을 숨긴 채 한 방을 노리는 제리. Rip his head off! Break his face! Kill him, Jerry! No one's gonna help you now, Jerry. It's just you and me. 그리고 이어지는 버디의 펀치.
네, 1987년작 3시의 결투인데요. 하이틴 무비 매니아답게 당시 본작을 보면서 굉장히 흡족해했던 기억이 납니다. 하지만 딱 한 가지가 좀 아쉬웠는데 바로 파머 선생님. 선생님이 좀만 더 이뻤더라면 얼마나 좋았을까. 그랬다면 훨씬 더 감정이입이 잘 됐을 텐데 하는 아쉬움이랄까요. 그런 점에서 우리에게 가슴 벅찬 감동을 안겨준 선생님 한 분이 생각나죠. きっとどこかでじゃあね 선생님, 호노카 선생님. みんなも夢を諦めないで頑張ってね 선생님, 힘낼게요. 꿈은 이루어집니다. 촬영은 베리 소네필드가 맡았습니다. 많이 들어본 이름인데? 네, 제 채널에서 여러 번 언급했었죠. 전에 소개한 마이클 제이 폭스의 사랑 게임을 연출했었고, 역시 전에 소개한 코엔 형제의 아리조나 유괴 사건을 촬영했던 바로 그분입니다. 본작은 아리조나 유괴 사건과 같은 해에 나와서 그런지 왠지 모르게 좀 유사한 느낌이 제법 되죠. 과감한 하이 앵글과 빈번한 로우 앵글, 그리고 핸드헬드 같은 것도 그렇고요. 영상에 관심 있는 분들은 두 편을 연이어 보면서 비교해보는 것도 괜찮을 듯 싶습니다. 싫은데요? 이 새끼가 이거. 본작을 보고 있으면 영화에 깔린 그 특유의 뿅뿅뿅 하는 전자 사운드가 귀에 팍팍 꽂히죠. 근데 왠지 좀 익숙한 사운드이지 않나요? 바로 예전에 소개해드린 제가 너무나 사랑했던 누나이자 탐 크루즈의 그녀였던 레베카 드모네이의 위험한 청춘도 비슷한 사운드의 음악이 흘러나왔었죠. 음악 매니아라면 잘 아실 독일의 세계적인 일렉트로니카 밴드 탄제린 드림이 두 영화 모두 음악을 맡았습니다. 국내에서는 그들의 음악 중 아마도 이 곡이 가장 인지도가 높지 않을까 생각됩니다. 57분 교통정보입니다. 헐 대박. 생각 1도 못했다 진짜 본작의 감독은 필 조아누인데요. TV 시리즈 어메이징 스토리의 연출을 맡은 계기로 스필버그의 눈에 띄어서 헐리우드에 입성했는데 본작 역시 스필버그의 손길이 닿아 있습니다. 그리고 밴드 U2와도 인연이 깊은 감독이죠. U2를 세계적인 공룡 밴드로 격상시킨 명반 조슈아 트리의 투어를 담은 다큐멘터리 레틀 앤 홈을 연출했는데 지금도 평가가 굉장히 좋은 작품입니다. 개인적으로는 비비킹과 함께한 이 노래를 엄청나게 좋아해서 꽤나 자주 들었었는데 시간 나면 한번 찾아서 들어보시기 바랍니다. 노래가 정말 죽입니다. 아재들의 경우 본작을 보면서 저 사람 어디서 봤는데? 하는 얼굴들이 좀 있죠. 먼저 전 학생 버디의 리차드 타이슨, 전에 소개한 여성 상위 시대에서 잠깐 언급한 제가 너무나 사랑했던 누나 셰릴린 팬을 스타로 만들어준 투문 정션, 한때 전세계 남성들의 팬티를 마음을 적셨던 작품이죠. 다시 봐도 미치게 아름답군요. 누나 정말 사랑했어요. 아무튼 이 영화에서 아주 진한 연기를 선보였던 배우인데 한 인상한 얼굴로 인해 크게 잘 풀리진 못하고 전에 소개한 킹핀에서 뒷골목에 어깨로 등장하거나 유치원에 간 사나이에서 마약업자로 나오는 등 주로 악역을 맡는 B급 배우가 되었습니다. 두 번째는 학교 안전요원으로 등장한 미치 필레기. 혹시 누군지 아시겠나요? 바로 미드 엑스파일에서 스키너 부국장으로 나온 배우입니다. 52년생이니까 본작은 35살 때 모습인데 이미 이때부터 머리털이 없었군요. 머리털 얘기가 왜 나와 거기서? 모발 하이모. 마지막으로 제리의 학교 친구 중 하나로 나오는 스캇 틸러. 명작 원스 어폰 어 타임 인 아메리카에서 로버트 드니로의 어린 시절을 연기했었죠. 마스크도 꽤나 괜찮고 연기도 제법 해서 좀 크게 되지 않을까 예상했는데 첫 끝발이 개끝발이라고 비중 있게 나오는 영화는 이 작품이 마지막이 되었습니다. Would you like it? Let me see yours. 본작을 한마디로 정의하자면 거장 프레드 진네만의 명작 하이눈의 80년대 찐따 남고생 버전이라고 할 수 있겠죠. 대략의 줄거리는 퇴임을 앞둔 보안관 게리 쿠퍼가 그레스 켈리와 신혼여행을 떠나려는 와중에 자신이 5년 전 체포한 범인 일당에 풀려나 오전 12시에 복수를 하러 온다는 내용입니다. 극중시간과 영화의 런닝타임이 그대로 일치하는 것으로 유명한 이 작품은 웨스턴 장르에서 최고작으로 꼽히는 걸작 중의 걸작이죠. Mr. McLean, Americans all alike. Well, this time John Wayne does not walk off into the sunset with Grace Kelly. It's Gary Cooper, asshole.
하이노 외에도 본작과 연관 검색어처럼 붙어다니는 영화가 또 한 편 있는데 바로 한국 영화 방과 후 옥상입니다. 이 작품이 개봉했던 당시 표절 시비가 크게 일었었죠. 본작에선 주인공이 전학생과 결투를 벌이는 데 반해 방과 후 옥상은 주인공인 봉태규가 전학생이고 전학간 학교에 쌈짱과 결투를 벌인다. 이렇게 상황만 살짝 바꾼 것 외에는 거의 똑같습니다. 등교 장면에서 쌈짱에 대한 소문이 퍼지고 자연 다큐멘터리를 통해 야구 강식의 세계를 보여주는가 하면 담배로 상황을 모면하려는 것도 그렇고 돈을 주고 대신 싸워달라고 부탁하는 것, 그리고 결투 도중 친구놈이 도와줘도 얻어맞는 것 등등 셀 수도 없이 많습니다. 게다가 그 친구놈의 외양도 왠지 비슷해 보이고요. 각본을 직접 쓴 감독은 부정했지만 우연이나 혹은 클리셰라고 하기엔 너무나 많은 부분이 흡사하죠. 셋의 결투가 하의 눈에 재치있는 변주이면서 자신만의 오리지널리티를 확보했다면 방과 옥상은 그렇지 못하다는 생각이 듭니다. 결론은 직접 보고 판단하시고요. 위트 있는 소재에 감각적이고 빠른 템포에 신나고 경쾌한 하이틴 무비. 하지만 예상외로 흥행에선 참패를 기록했고 평점들 역시 들쑥날쑥 제각각입니다. 그래도 국내에서 표절을 우연치 않게 비슷한 방과 후 옥상도 흥행에 성공한 걸 보면 꽤나 매력있는 소재라는 걸 금방 알 수가 있죠. 자, 편집된 영상 보고서 영화 다 봤다라는 잘못된 생각은 버리고 반드시 영화 전체를 온전히 감상하시기 바랍니다. The lonely gunfighter, he stands alone, his face etched with tension, his eyes filled with fear as he waits for the inevitable bell of death to ring. 네, 그만 마치겠습니다. 잘 보셨다면 구독과 좋아요 부탁드리고요. 이상 미국 영화인데 왠지 모르게 봉태규가 떠오르는 영화 1987년작 셋의 결투였습니다. Hello, Jerry. Unbelievable. Looks like it's gonna be one of those days. 한 편의 비디오, 사람의 미래를 바꾸어 놓을 수도 있습니다.